Good afternoon, students. Myself, Ashwini Rekar, Assistant Professor, Department of Electronics, Shikshan Prasarak Mandas, Shankara Mohitti Mahavidyalaya, affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar, Solapur University, Solapur. Okay, last lecture we have seen the or started the pyrometers, in which we have seen the basic principle behind the pyrometers. Pyrometers use the measurement of the radiations from the heated body by the use of some temperature transducers like thermocouples, thermometers, etc. Or for the radiation pyrometers, it uses the photovoltaic cell. Okay, in which we have seen basic principle of pyrometers, and there are the two types of the pyrometers. First one is a total radiation pyrometers, TRP, and second one is a infrared pyrometers. Okay, and next pyrometer is a optical pyrometers. Okay, as I already told you that if any material, that is any metal, when heated emits radiation of different wavelengths, okay, which are some are not visible to our eyes but some are visible if temperature is greater than 550 degrees centigrade, then shorter wavelength which are visible to our eyes, and from the color approximate temperature is measured. In the table shows some color combinations for the different temperatures. Okay, if the metallic surface is at 540 degrees centigrade, then its color showing is a dark red. Okay, for the 680 degrees Celsius, the color is a medium cherry red. For the 900 degrees centigrade, orange color. 1010 degrees Celsius, color is yellow, and for the white color, the temperature surface or surface of the temperature is a 1200 05 degrees centigrade. ओके, तर हे कलर आहेत बघा. ऑप्टिकल पायरोमीटरचा कसा यूज केलेला आहे की ऑप्टिकल पायरोमीटर म्हणजे काय की जर एखाद्या सरफेसचं टेम्परेचर हे 550 डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षा जर पुढे गेलं सेल्सिअस पेक्षा, तर इट हॅज अ शॉर्टर वेवलेंथ अँड दॅट इज विजिबल टू आवर आईज and depends upon the temperature, it shows the different colors. The table shows that colors. Okay, the radiations from a heated body at high temperature fall within the visible region of EM spectrum, that is electromagnetic spectrum. Okay, let's see the construction of the optical pyrometers. Okay, in optical pyrometers, here there is a heated source from which there is a radiation that is focused onto this lens. Okay, and here is an absorption screen that is absorbs all the radiations coming from the lens. Okay, and here it is a filter is used. That filter is nothing but a color filter, and brightness is measured in comparison with the standard lamp. म्हणजे तुम्ही इथं काय करणार आहात तर ब्राईटनेस मोजणार आहात कशाच्या सहाय्याने, तर हा स्टँडर्ड लॅम्प इथं यूज केलेला आहे. या स्टँडर्ड लॅम्प मध्ये काय केलेलं आहे, इट इज अ व्हेरिएबल करंट. याच्यामध्ये काय दाखवतंय, व्हेरिएबल करंट दाखवतो. ओके, here in construction it is used a common type such as a disappearing filament parameter. Okay, pyrometer म्हणजे इथं जे काय लॅम्प आहे हा लॅम्प काय झाला पाहिजे, डिसअपिअर झाला पाहिजे, असं टेक्निक इथं यूज केलेलं आहे. ओके, आता इथं काय होतंय की बघा, ज्यावेळेस हा सोर्स इथे येणार आहे, बरोबर आहे, आता हा सोर्स इथे येऊन याचे रेडिएशन याच्यावर येणार, दॅट इज ऑब्सर्व्ड बाय ऑब्सॉर्प्शन स्क्रीन. ओके, फिलामेंट जो आहे याचा हा व्हेरिएबल करंट आहे, दॅट इज ऍडजस्टेड टू थ्रू द रेओस्टॅट. रेओस्टॅटनी याचा करंट काय केला जातो, ऍडजस्ट केला जातो. ओके, हा आयपीस आहे की जिथून आपण हा काय करणार आहोत, फिलामेंट बघणार आहोत. ओके, याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे तर हा दाखवलाय. जर फिलामेंट कोल्डर दॅन बॅकग्राऊंड असेल, म्हणजे फिलामेंट हा कसा असेल,
कोल्डर दॅन बॅकग्राऊंड असेल अशा वेळी तुम्हाला इथं फिलामेंट हा डार्कर दिसणार आहे. आणि फिलामेंट इनविजिबल अगेन्स्ट बॅकग्राऊंड म्हणजे तुम्हाला इथं फिलामेंट हा इनविजिबल दिसतोय, बॅकग्राऊंड इथे दिसते. आणि फिलामेंट अँड बॅकग्राऊंड हॅव इक्वल ब्राईटनेस. जेव्हा दोघांची ब्राईटनेस इक्वल होईल त्यावेळेस तुम्हाला हा फिलामेंट असा दिसणार आहे. तर आपल्याला हा बघायचा आहे की जिथं काय झालं पाहिजे, आपण हे टेक्निक यूज करतो म्हणजे डिसअपेरिंग फिलामेंट पायरोमेट. म्हणजे आपल्याला असं दिसलं पाहिजे, म्हणजे इथं जो काय आपण आयपीस वापरलेला आहे किंवा इथं जागा आहे याच्यातून आपल्याला हा जो फिलामेंट आहे तो सी सारखा दिसला पाहिजे. आणि तेव्हाच काय म्हणणार आहे आपण की जे काही इथून रेडिएशन्स आले दॅट इज इक्वल टू द रेडिएशन्स किंवा हे रेडिएशन्स आणि याचे रेडिएशन जेव्हा सेम होतील तेव्हा तुम्हाला सी सारखी इमेज दिसणार आहे. आणि दॅट इज काय म्हटलंय, डिसअपेरिंग फिलामेंट. ओके, मग त्याच्यासाठी काय केलं, फॉर दॅट वी कॅन ऍडजस्ट द रेओस्टॅट करंट युजिंग दॅट रेओस्टॅट. म्हणजे फिलामेंटचा जो काही करंट आहे दॅट विल बी ऍडजस्टेड युजिंग द रेओस्टॅट. ओके, कन्स्ट्रक्शन समजते का तुम्हाला? बघा याच्यामध्ये एकदम सोपं कन्स्ट्रक्शन आहे. याच्यामध्ये काय करायचंय, जेव्हा brightness of image, okay, brightness of image produced by the source and brightness produced by the filament are equal, at that time the outline of the filament disappears, which is shown in figure. म्हणजे काय झालं पाहिजे, जेव्हा काय होईल, इमेज प्रोड्युस्ड बाय द सोर्स म्हणजे जे काही सोर्स पासून रेडिएशन आले आणि इमेज प्रोड्यूस झालेले आहे ते, आणि ब्राईटनेस प्रोड्युस्ड बाय द फिलामेंट, these are the equal, दोन्ही इक्वल असतील, at that time we can appears the filament and background having equal brightness and filament disappears. आणि हेच आपल्याला इथं बघायचं. लक्षात आलं का? म्हणजे या सोर्स पासून जे काही इमेज तयार होईल आणि ह्या फिलामेंट जे आहे त्याचा ब्राईटनेस आहे त्या दोघांचं जर सेमच असेल, काय म्हणतात त्याला, रेडिएशन सेम असतील, अशा वेळी काय होणार आहे, तुमचं फिलामेंट डिसअपिअर्स होणार आहे, ऍज लाईक फिगर इन सी. ओके, इफ द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इज हायर, बघा टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट हायर असेल than that are required for equality of brightness, filaments becomes too bright as shown in figure B. म्हणजे काय होईल, जर टेम्परेचर हे फिलामेंटचं जास्त असेल कुणापेक्षा, तर येणाऱ्या सोर्स पेक्षा, म्हणजे याचं टेम्परेचर जास्त आहे या येणाऱ्या सोर्स पेक्षा, अशा वेळी जो काही तो फिलामेंट दिसतो तो असा फिलामेंट दिसतो. त्याच्यामध्ये काय होतंय, फिलामेंट इनविजिबल अगेन्स्ट बॅकग्राऊंड. ओके, म्हणजे दोघांची ब्राईटनेस इक्वल नाही, अशा वेळी तुम्हाला हे असं चित्र त्या आयपीस मधून दिसतं. ओके, आणि इफ टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इज लोअर, म्हणजे खूप कमी असेल कशापेक्षा, बॅकग्राऊंड पेक्षा किंवा सोर्स पेक्षा, ऍट दॅट टाइम वी हॅव गॉट द इमेज सच दॅट फिलामेंट कोल्डर दॅन बॅकग्राऊंड. तुम्हाला अशी इमेज त्याच्यामध्ये जो काही फिलामेंट आहे हा फिलामेंट काय दिसणार आहे, डार्क दिसणार. ओके, लक्षात आलं? या तिन्हीचा अर्थ काय, इथं जे काही सोर्स पासून येणारा ब्राईटनेस आणि फिलामेंटचा ब्राईटनेस सेम झाला तर अशी इमेज दिसणार आहे. जेव्हा फिलामेंटचं टेम्परेचर जास्त असेल सोर्स पेक्षा त्यावेळेस असं दिसणार आहे. आणि जेव्हा फिलामेंट हा कोल्डर दॅन दॅट ऑफ द सोर्स, ऍट दॅट टाइम वी गॉट द फिलामेंट डार्क. ओके, तर आपल्याला फिगर सी दिसली पाहिजे. त्याच वेळेस आपण काय म्हणूयात की सोर्स आणि फिलामेंट या दोघांचा ब्राईटनेस कसा आहे, तुमचा इक्वल आहे. ओके, आणि तो जो काही करंट आहे दॅट इज मेजर्ड युजिंग दॅट पीएमएमसी मीटर. म्हणजे इथून आपण करंट ऍडजस्ट करूनच हे सेम करतोय आणि तोच आपण करंट काय करतो आहोत, पीएमएमसी मीटर मध्ये मोजतो आणि तेच म्हणजे तुमचं काय असणार आहे, रिडिंग असणार आहे. ओके, तर याच्या सहाय्याने ऑप्टिकल मीटरच्या सहाय्याने आपण जे काही टेम्परेचर मोजू शकतो इट इज 1400 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, म्हणजे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड एवढं टेम्परेचर आपण याच्यामध्ये मोजू शकतो. ओके, तर टेम्परेचर जर रेंज आपल्याला एक्सटेंड करायची असेल अप टू द 3000 डिग्री सेल्सिअस ऍट दॅट टाइम बाय युजिंग अ ऑब्झर्वेशन टाइप स्क्रीन placed near the objective
लेन्स म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स जवळ ऑब्स्ट्रक्शन स्क्रीन काय करायचे तर आपल्याला जवळ ठेवायचे. हेन्स नोन फ्रॅक्शन ऑफ रॅडियंट एनर्जी एंटर्स द पायरोमीटर फॉर कम्पॅरिझन. म्हणजे काय करायचे आपल्याला रेंज एक्सटेंड करण्यासाठी ऑब्स्ट्रक्शन जी स्क्रीन आहे दॅट इज प्लेस्ड नियर द कॉन्टॅक्ट लेन्स. ह्या लेन्सच्या जवळ ठेवली तर तुमची काय होते रेडिएशन एनर्जी टेम्परेचर काय तुमचं वाढते. ओके. आता ऑप्टिकल पायरोमीटर्स कुठं वापरलं जातं. इट इज युज्ड फॉर द ॲक्युरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ फर्नेस. जिथं आपल्याला फर्नेसचं टेम्परेचर हे ॲक्युरेटली मेजर करायचे आहे अशा ठिकाणी आपण ऑप्टिकल पायरोमीटर्स काय करणार आहोत यूज करणार आहोत. त्याच पद्धतीने मोल्टन मेटल्स अँड अदर हिटेड मटेरियल जिथे जिथं मोल्टन मेटल्स आणि अदर हिटेड मटेरियल्स असतील तिथे तिथं आपण काय करणार आहोत ऑप्टिकल पायरोमीटर्स यूज करणार. ओके. समजते का तुम्हाला ऑप्टिकल पायरोमीटर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे तर इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. ओके. इंटेन्सिटी ऑफ लाईट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू द फिलामेंट और ब्राईटनेस ऑफ द फिलामेंट. आणि यालाच काय म्हटलेलं आहे डिसअपेअरिंग फिलामेंट पायरोमीटर. याचा जो काही टाईप आहे जे आपल्याला बघायचं काय तर याचा जो फिलामेंट आहे तो डिसअपिअर झाला पाहिजे. म्हणजेच फिलामेंटची आणि बॅकग्राऊंडची जी काही ब्राईटनेस आहे ते दोन्ही कशी असली पाहिजे सेमच असली पाहिजे. ओके. इट इज ऑल फॉर द पायरोमीटर्स. ऍक्च्युली पायरोमीटर्स मध्ये फक्त बेसिक प्रिन्सिपल आणि दोन टाईप आहेत टोटल रेडिएशन पायरोमीटर्स आणि ऑप्टिकल पायरोमीटर्स रेडिएशन पायरोमीटर्स हे दोन मेन टाईप आहेत. पण ऑप्टिकल पायरोमीटर्स पण त्याच्याबरोबर आहे. परीक्षेत जर आलं सेपरेट क्वेश्चन विचारणार नाहीत ऑप्टिकल पायरोमीटर्सवर फक्त राईट इन नोट ऑन पायरोमीटर्स म्हटलं तर तुम्ही बेसिक प्रिन्सिपल अँड वन ऑफ द एनी टाईप तुम्ही डिस्क्राईब केला तरी चालेल जो तुम्हाला सोपा वाटतोय तो. त्याच्यामध्ये काय आहे फक्त बघा प्रत्येक पायरोमीटर्स मध्ये काय आहे त्याचं सपोज हा काय आहे याचं कन्स्ट्रक्शन आहे याच्यामध्ये बेसिक प्रिन्सिपल आहे. त्यानंतर जो काय आहे टोटल रेडिएशन पायरोमीटर्स मध्ये काय वापरले थर्मोकपल थर्मोपाईल आणि मिरर वापरले. ओके. आणि नेक्स्ट जो आहे इन्फ्रारेड पायरोमीटर्स मध्ये याच्यामध्ये काय केलेले आहे तर प्रोटेक्शन साठी ग्लास विंडो वापरली आहे. इट इज अ फिल्टर. त्याच्यामध्ये जास्त टेम्परेचर पुढे जाऊ द्यायचं नाही. आणि त्याच्यामध्ये काय केलंय टेम्परेचर ट्रान्सड्युसर न वापरता फोटोव्होल्टाईक सेल वापरलाय. कारण फोटोव्होल्टाईक सेल काय करतो जर त्याच्यावरती लाईट एनर्जी पडली तर कन्वर्ट्स इट इनटू द व्होल्टेज. We can measure the voltage or change in resistance of that photovoltaic cell. And another next type is the optical parameters which uses the color coming from the source is equal to the brightness of the filament, and that brightness of the filament is adjusted by the here battery and using the rheostat. Okay. It is all about the parameters. आज होम असाइनमेंट तुम्हाला मी व्हॉट्सअप ग्रुपला सेंड करते. सगळ्यांनी होम असाइनमेंट लवकरात लवकर सबमिट करायची. तारीख जरी 10 दिवसा किंवा 15 दिवसाच्या नंतरची असेल लवकरात लवकर सबमिट करा. सबमिट डायरेक्टली मला पर्सनली केलं तरी चालेल किंवा ग्रुप आपला ओपन आहे त्या ग्रुपवरती टाकलं तरी चालते. लिहून तुम्ही फोटो काढून मला पाठवून द्या. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी कॉलेजमध्ये येऊन सबमिट करा. नसेल तर फोटो काढून सेंड केला तरी व्हॉट्सअपला चालते. ओके. होम असाइनमेंट सगळ्यांनी लिहायचे कारण त्याचे मार्क्स आहेत तुम्हाला माहिती आहे. ऍज युजली कॉलेज असेसमेंटचे मार्क्स असतात त्यामुळे सगळ्यांनी ते लिहायचे. आणि आपले टेस्ट घ्यायची होती. टेस्ट जे दिवाळीच्या अगोदर आपण घेणार होतो 2 आणि 3 टॉपिकवर ते आपल्याला घ्यायचे. तर साधारण आपण पुढच्या आठवड्यात किंवा आता सिलेबस संपतच आला 4 ते 5 पॉईंट राहिले असतील आपले. ओके. तर आपण अरेंज करतोय दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टॉपिक वरती ऑब्जेक्टिव्ह टाईप ऑफ द टेस्ट. सगळ्यांनी अभ्यास करायचा आहे. नोट्स मिळाल्या नसतील तर मला सांगायच्या आहेत नोट्स नाहीत मिळाल्या. नोट्स मी पाठवलेत. आणखी 5व्या टॉपिकच्या राहिल्या असतील त्याही सेंड करते. ओके. थँक्यू.